Yeah, till now we discussed about docstring, lambda, map, filter function. Now we will go with the local scope and global scope and nested function. We will see these three topics. If these three topics completed and we have a time, then we will proceed with the modules topic. If module topic complete, then files topic. If files topic completed, okay. Today it will not complete, I am sure. Modules also it will not complete. But if file topic completes tomorrow or day after tomorrow, that is the half of the syllabus. Okay, so next advanced Python will be there. I think this will take 10 days. Advanced Python will take 10 days and database will take 2 days. So another 14 days. Multi-threading 1 day, 15 days. Tkinter 2 days. Tkinter 2 days plus how much? 16 plus 2 18. Data science will be 4 days. Okay, so 24 days, and project will take 3 days, 3 to 4 days or 1 week. If you consider 1 week, almost then in the next month it will be complete. Means maybe if time permits, this month itself we can complete it. Why? Because it's a 10 only, 20 days we have. So we will try, yeah, how much is like a time we can get, that accordingly we will do. Okay, till now if you have any doubts, please let me know, so that we will discuss on that lambda, map, filter, or any previous topics, list, tuple, anything if you have any doubts. And try to start your your progress by using different websites. Okay, not only one I am telling, but try with this website, Thinkster. Okay, Thinkster, you need to register. Okay, you need to register in this. This is like a multiple choice of questions, so you can get the question like a print hello world, what is the output, like that they will ask. Okay, so you need to type like this, hello, how the case sensitive matters and spacing everything matters. So you need to check. Then if you are clicking OK, then it will ask for whether your answer is perfect or not. If your answer is perfect, then it will give some points. Okay, your new Olo points are 900, like that it given. So like that, if you can, I think, attend 2000 points. Where is that? Yeah, I think you will attend 2000 points. So 2000 points means a master candidate level you will get. Okay, this is the one website you need to work. And one more website is uh, Hacker Rank. Okay, yeah, I think first day or second day I informed this all about, but still it's fine. Okay, I will not take much time on this. So you need to register in this. Once after registering, you need to register like a developer. Okay, you need to register like a developer. Don't go with the company side. Okay, for developers like this you need to click and you need to register with the developer side, so that they will give different questions. So once after getting that question, you need to solve that question. Then they will give some rating for each question. Okay, like that you need to finish. This is the one. Okay, one more thing is a hacker rank na. There is a one more called hacker earth. Okay, this is one more website. Okay, you need to work on this also. Okay, this is third website. And the next one, lead code. Okay, lead code. So here also you need to sign in. Okay, it will not do any charges, so you need not to worry. On any website you can directly register with the free account, but don't go for premium accounts. I am telling, I am warning you. Okay, don't take a premium accounts, go with the normal accounts only, like a developer options you go, so that they will give questions, you need to attend that questions. Okay, so see, I will show you in the lead code like how they will give the questions. Okay, so suppose I want to go on pandas. So like this they will give questions. So these all are questions. Which one you will feel easy, that you need to take it and you need to do it. Okay.
like that. There are so many questions, and there is no limit. You can try n number of questions. So mostly these questions will be asked in the interviews. Okay, so start with the basics, like a Python basics like that, so that you can get pro thing. Okay, one day it will not be done. You need to work daily. You need to what to do one question at least daily, one question. Keep target like that, daily one question on Python. Okay, yeah. Apart from this, okay, there are lot of websites available. Okay, recently so many websites also came. If you want to attend interviews, if you want to do mock interviews, everything is available. So whatever you will feel comfort, that you can go. Is it clear? Okay, Anna. Yeah. So the next topic is called local scope and global scope and nested functions. So names itself suggest that local means it will be within area, okay, and global means entire, okay, and nested functions you already know, like a function inside function. If you write, that will be called as a nested function. So, but anyway, what is exactly how to deal with the local scope and global scope, and is this interview question? Means yes, this is a interview question. They will definitely ask what is the local scope and what is the global scope. Okay, so first of all we will go with the local scope, then after we will go with the global scope. So you, I think if you do functions very if you resolve 20 questions or 30 questions, you will come across with this situation. But I don't think so you done that many. So because of that reason you never asked me the a doubts, but still it's fine. So what is mean by local scope? Okay, within function, within function, if you are doing any changes, okay, within function if you are doing any changes on the variables, that variable effect will be there within the function only. That is called local scope. ఎక్కడైతే ఫంక్షన్ లోపల మీరు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశారో ఆ వేరియబుల్స్ ని ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే వాడగలిగితే దాన్ని లోకల్ స్కోప్ అంటాము. అర్థమైందండి? Okay, I'm writing a, this is my main function. Okay, this is my local function. Okay, it's not like that. Local function means you need to write local function. I give a name like that so that you will understand. Okay, నేను ఇలా పేరు ఇచ్చానండి లోకల్ ఫంక్షన్ అని. మీరు ఏ పేరు ఇచ్చినా కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. నౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 అని ఇచ్చాను. ఓకే, వాట్ ఐ గివెన్, మెయిన్ లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 అని ఇచ్చాను. సారీ. Okay, so here I'm having a two functions. One is like a main. Yeah, this is my main function. Okay, this is my local function or another function. This is function 1. Okay, this is my main function. Okay, so whenever I am using this main function, okay, main function, if I am declaring anything inside the main function, this is called global. Okay, global అని ఎప్పుడు అంటారండి? This is called global variable. దీన్ని ఏమంటామండి? గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని అంటాము. గ్లోబల్ వేరియబుల్ స్కోప్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. మీరు ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడైనా కూడా ఈ వాల్యూని వాడేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ వాడినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎనీ ఇష్యూ, ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. అండ్ నెక్స్ట్, ఫంక్షన్ లోపల మీరు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు. ఫంక్షన్ లోపల మీరు ఒకవేళ ఏదైనా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లోకల్ వేరియబుల్. ఓకే, లోకల్ వేరియబుల్. గైస్ జస్ట్ గివ్ me a minute. Okay.
Yeah, sorry guys. Is I'm audible? Hello. Yes, Anna. Okay. సో ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ లోపల వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తామో వాటిని లోకల్ వేరియబుల్ అని అంటారు. ఎప్పుడైతే మెయిన్ లోపల వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తారో వాటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అని అంటాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇంత క్లియర్ అండి? Okay, Anna. సో అసలు లోకల్ వేరియబుల్ అని అంటే ఏంటి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిదని చూద్దాము. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏంటి అని అంటే మీరు ఒక్కసారి డిక్లేర్ చేసి దీన్ని ఏ ఫంక్షన్లో అయినా వాడేసుకోవచ్చు. ఇది చూడండి, నేను లోకల్ ఫంక్షన్లో ఏని వాడాను. ఓకే, లోకల్ ఫంక్షన్లో ఏని వాడాను, ఎక్కడ కూడా పాస్ చేయలేదు. ఏని పాస్ చేయకుండా వాడుకున్నాను. సో ఎర్రర్ వస్తుందా అవుట్పుట్ వస్తుందా అంటే చూద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎలాగో మెయిన్లో ఏ డిక్లేర్ చేశాను, మెయిన్లో నేను ఎన్నిసార్లు వాడినా కూడా ఏ ఎర్రర్ ఇవ్వదు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్, ఇక్కడ ఎర్రరే రాదు అసలు. సో ఎలా అన్నది చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 అని డిక్లేర్ చేశాను. ప్రింట్ బిఫోర్ కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఫన్ అంటే ఫంక్షన్ అండి. సో బిఫోర్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నా. తర్వాత ఫంక్షన్ కాల్ చేసా. ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన తర్వాత ఫంక్షన్లో ఏం తీసుకున్నాను, ఫంక్షన్లో బి అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, తర్వాత ప్రింట్ బి అంటున్నా, ప్రింట్ ఏ కూడా అంటున్నా. ఓకే, ఎక్కడ రాశాను చూడండి, ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్. మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ అని రాశాను. ఇది మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే కర్సర్ ఎక్కడికి వస్తుందండి, మెయిన్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో మెయిన్లోకి వచ్చాక మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను, ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ కాల్ మళ్ళీ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఏ వాల్యూ ఏమైనా మారిందా అని చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ అన్నది మనము బై డిఫాల్ట్ చేంజ్ చేస్తే ఎలా జరుగుతుంది అనేది మళ్ళీ చూద్దాము. బట్ అట్లీస్ట్ మనం వేరియబుల్ని పాస్ చేయకపోయినా ఫంక్షన్లో దాన్ని వాడుకోవచ్చా లేదా చూద్దాము. నేను ఇంతకుముందు ఏం చెప్పానండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ స్కోప్. ఓకే, గ్లోబల్ వేరియబుల్ స్కోప్ త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఎంత పెద్ద కోడ్ అయినా రాయండి, 100 మాడ్యూల్స్ రాయండి. ఓకే, 100 మాడ్యూల్స్ రాసినా, 50 ఫంక్షన్స్ రాసినా, ఆ ఫంక్షన్లలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీది ఎలా ఉంటుందండి, ఆ వేరియబుల్ ఎర్రర్ ఇవ్వదు. ఓకే, సో విల్ సి. ఓకే, చూడండి నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ చూద్దాం, బిఫోర్ కాలింగ్ ఫన్ ఏ. ఓకే, ఎంత ఉందండి, ఏ వాల్యూ 10 ఉంది. 10 ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి 10 వస్తుంది, దీంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ బి వాల్యూ. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ బి వాల్యూ ఎంత అండి, బి వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత డిక్లేర్ చేశాను, 20 డిక్లేర్ చేశాను. ఇది కూడా సేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఏని నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు విత్ ఇన్ ఫంక్షన్లో. బట్ నాకు ఎర్రర్ రాకుండా ఏమని వచ్చింది చూడండి, ఇన్సైడ్ ఫన్. ఇన్సైడ్ ఫన్ ఏ వాల్యూ 10 అని వచ్చింది. అంటే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఒకసారి మెయిన్లో డిక్లేర్ చేసాము ఏదైనా వేరియబుల్ అంటే అది త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. దాని లైఫ్ అంటారండి. ఓకే, లైఫ్ స్పాన్ ఆర్ స్కోప్ అని అంటాం. సో దాని స్కోప్ ఎంత ఉంటుందండి, త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇది క్లియరా? ఇది క్లియర్ గైస్? ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే Yes, మిగతా sir. అంత అర్థమైపోయినట్టే అండి. మీకు ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే అర్థమైంది అంటే లోకల్ వేరియబుల్ ఈజీ. ఏ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందండి, ఏ వాల్యూ మీకు త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడైనా ఏ వాల్యూని వాడేసుకోవచ్చు, ఏం ఎర్రర్ రాదు. ఓకే, సో ఇంకొకటి చూద్దాం, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 అని తీసుకున్నాను. ఓకే, సేమ్ రాశాను. బట్ బి వాల్యూని ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను, బి వాల్యూని ఫంక్షన్ లోపల కాకుండా మెయిన్లో కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్లో కాల్ చేస్తున్నా. ఇది నా ఫంక్షన్, ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేశాను, ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బి లేదు. బట్ నేను బిని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ రాంగ్, ఎందుకంటే ఫంక్షన్ దాటి అది బయటకు వచ్చి చెక్ చేయలేదు. ఓకే, బయటకు వచ్చి చెక్ చేయలేదు. ఒకవేళ చెక్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, చెక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వార్నింగ్ ఆర్ ఎర్రర్. ఓకే, నాట్ వార్నింగ్, ఇట్స్ ఎర్రర్ ఆన్. ఓకే, ఇది ఏంటండి, వయలేషన్ ఆఫ్ సింటాక్స్. ఏంటి, లోకల్లో డిక్లేర్ చేసిందని మనం గ్లోబల్లో వాడడానికి వీల్లేదు. ఓకే, మీకు మీకు సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. సో సరే చరణ్ని అనుకుందాం. ఓకే, చరణ్ని వాళ్ళ ఇంట్లో, ఓకే చరణ్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ముద్దుగా చెర్రీ అని పిలుచుకుంటారు అనుకుందాం. ఓకే, బట్ బయట అందరూ చరణ్ అనే పిలుస్తారు.
ఓకే. అదే సర్టిఫికేట్‌లో ఏమని ఉంది అని అనుకుందాం, రామ్ చరణ్ అని ఉంది అనుకుందాం. ఓకే. సర్టిఫికేట్‌లో రామ్ చరణ్ ఉంది అని అనుకుందాం. సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ రామ్ చరణ్ కానీ ఏదైనా ఫిజికల్ డిఫరెన్స్ ఉందా? ముగ్గురు ఒకరేనా లేకపోతే వేరు వేరా? ఒకటే. కానీ ప్లేస్‌ని బట్టి, ఓకే, ప్లేస్‌ని బట్టి వేరియబుల్ ఎక్కడైనా వేరియబులేనండి. వేరియబుల్‌లో తేడా లేదు. బట్ ప్లేస్‌ని బట్టి వేరియబుల్ నేమ్ మారుతుంది. ఓకే. చెర్రీ అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే. సరే. సపోజ్ రేపు కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాడు. చెర్రీ అంటే ఎవరికన్నా తెలుస్తుందా? రామ్ చరణ్ అని పిలవాలి. ఓకే. సరే అలా కాదు. ఫ్రెండ్ సర్కిల్‌లో, ఓకే, ఫ్రెండ్ సర్కిల్‌లో చరణ్ అని పిలుస్తున్నారు. ఓకే. ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చెర్రీ ఎవరండి అని అడిగారు అనుకోండి. ఏమని చెప్తారు? ఆ పేరు ఎవరికి లేదండి, చరణ్ ఉన్నాడు కావాలంటే అని చెప్తారు. ఓకే. సో ఇక్కడ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అని అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న ముద్దు పేరు అని అనుకోండి. సో అది మీ ఇంటి వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అదే ఒకవేళ రామ్ చరణ్ అనేది తీసుకుందాం. రామ్ చరణ్ అని ఇంట్లో తెలుస్తుందా? తెలియదా? రామ్ చరణ్ అని చెప్పారు. ఇంటికి వెళ్ళి మీ రామ్ చరణ్ అనే పేరు మీద లెటర్ వచ్చిందండి, రామ్ చరణ్ ఎవరు అని అడిగితే చెప్తారా ఇంట్లో వాళ్ళు? చెప్తారు. ఓకే. అదే ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కూడా వెళ్ళారు. ఓకే. ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో రామ్ చరణ్ ఎవరు అంటే చెప్తారా? మోస్ట్లీ తెలిసి ఉంటది. బట్ చరణ్ అని పేరు ఉంది కాబట్టి రామ్ చరణ్ ఒకరే అని తెలిసి ఉంటది మోస్ట్లీ. సరే తెలిసి లేకపోయినా కూడా మేబీ రామ్ చరణ్ అని ఫుల్ పేరు కావచ్చు, వాడు చరణ్ అని మాకు చెప్పాడు అనుకొని రామ్ చరణ్ మాకు తెలుసు అని చెప్తారు. అవునా? సో కాలేజీలో కానీ బయట ఎక్కడ సర్టిఫికెట్స్ ఎవరు చూసినా కూడా రామ్ చరణ్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడని తెలుస్తుంది. అవునా? సో గ్లోబల్ స్కోప్ అనేది రామ్ చరణ్ అండి. ఓకే. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రామ్ చరణ్ పేరుతో తెలుస్తుంది. ఓకే. చెర్రీ అనేది లోకల్ స్కోప్, అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో మట్టుకు మాత్రమే తెలుసు. సో మీరు బయటకు వచ్చి చెర్రీ అని పిలిచారు అనుకోండి, అది ఎవరికి తెలియదు, ఫెయిల్. ఓకే. మన పరంగా చెప్పాలి అంటే సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే. గ్లోబల్లో ఉన్న వేరియబుల్ని మీరు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ రిలేట్ అయితేనేమో చేసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ రిలేట్ కాలేదు అని మీకు అనిపిస్తే యూ కెన్ గో విత్ నార్మల్ థింగ్. ఓకే. ఏ అనేది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అండి, ఇలాగైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ అనేది గ్లోబల్ వేరియబుల్, మీరు ఎక్కడ ఈ వేరియబుల్ని వాడుకున్నా ఎర్రర్ రాదు. లైక్ రామ్ చరణ్. ఓకే. బి అన్నది చెర్రీ లాంటిది అనమాట, అంటే నిక్ నేమ్ లాంటిది. సో ఈ వేరియబుల్ని విత్ ఇన్ ఈ ఫంక్షన్లోనే వాడుకోవాలి. ఈ ఫంక్షన్ దాటొచ్చి నేను కాల్ చేస్తా అంటే యాజ్ పర్ పైథాన్ సింటాక్స్ ఇట్ విల్ బి ఎర్రర్. ఎందుకు? ఆ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయలేదు అయినా వాడుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. సో వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఫంక్షన్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే. చూడండి, ఏని కాల్ చేశాను, ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నా, నో ఇష్యూ, ప్రింట్ అయింది. ఏమని వచ్చింది? 10 అని వచ్చింది. ఓకే. నాకేమని వచ్చిందంటే 10 అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ లోకల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా. లోకల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే కర్సర్ ఎక్కడ జంప్ అవుతుందండి? కర్సర్ ఇక్కడ జంప్ అవుతుంది. బి వాల్యూని డిక్లేర్ చేసా. ఓకే. బి వాల్యూని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత బి వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నా కాబట్టి బి కూడా ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ఏ వాల్యూ అంటున్నా. ఏ అన్నది ఏంటండి? గ్లోబల్ వేరియబుల్. మెయిన్లో ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ ఏం రాసాం? బిఫోర్ కాలింగ్, ఇక్కడికి ఫంక్షన్ అయిపోయింది కాబట్టి కర్సర్ ఎక్కడికి జంప్ అవుతుందండి? కర్సర్ మళ్ళీ మెయిన్లోకి జంప్ అవుతుంది. కర్సర్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుందండి? మెయిన్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్కి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్ళిపోయాక నెక్స్ట్ లైన్ ఏమని రాసామండి? ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ కాల్ ఏ అని రాసాం. ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ కాల్ ఏ అని రాసాం. ఫంక్షన్ కాల్లో ఏం చేయట్లేదు మనం, ఏని అసలు ఏం చేయట్లేదు, ఏని వాడుకోవట్లేదు కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందండి? ఏ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ 10 వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం రాసాము? ప్రింట్ అవుట్ సైడ్ బి అని రాసాము. బి ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసామండి? ఓకే. బిని ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసాము? బిని ఫంక్షన్లో డిక్లేర్ చేసాము. బట్ వాడుకోవడం ఎక్కడ వాడుకుంటున్నాం? మెయిన్లో వాడుకుంటున్నాం. ఓకే. వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్సైడ్ మెయిన్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఓకే. సో అందుకోసమని ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే. నేమ్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. మీరు ఇంకా కొంచెం డెప్త్ ఎర్రర్ గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే బి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని వచ్చింది. అదేంటి సార్ లోకల్లో డిఫైన్ చేసి ఉంది కదా అని అంటే అది లోకల్ వరకేనండి. ఓకే. ఎక్కడి వరకు అండి? చెర్రీ అనే పేరు ఎక్కడి వరకు? చెర్రీ అనే పేరు వాళ్ళ ఇంటి వరకే.
నేను కూడా చెర్రీ అని పిలుస్తాను సార్, ఏమైంది అంటే వేరే వాళ్ళకి గుర్తు తెలియదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇంకొకటి చూద్దాం. ఓకే, నా ఏ వాల్యూని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నా, ఏ వాల్యూని ఎక్కడికి పాస్ చేస్తున్నా అండి, త్రూ ఫంక్షన్ కాల్లో నేను వేరియబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేస్తున్నాను, వేరియబుల్ని ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేస్తున్నాను. దీని ఐడి చెక్ చేస్తున్నా బిఫోర్, తర్వాత ఆఫ్టర్ ఆల్సో ఐడి చెకింగ్, ఇన్సైడ్ ఆల్సో ఐఎమ్ చెకింగ్ ద ఐడి. ఓకే, సో ఏ అని డిక్లేర్ చేశాను, ఏ అని పాస్ చేస్తున్నాను, విత్ ఇన్ ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తాను, అన్ని చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, బిఫోర్ కాలింగ్ ఏ వాల్యూ ఎంత అండి, 10. ఐడి చెక్ చేస్తున్నా, ఏదో ఒక ఐడి వస్తుంది, సపోజ్ 336 వచ్చింది మనకు ఐడి. ఓకే, లేదు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే అంటే 20336 వరకు వచ్చిందని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నేను మొత్తం నెంబర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాను సార్ అంటే మొత్తం నెంబర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, నో ఇష్యూ. సో లాస్ట్ 3-4 డిజిట్స్ ఎనఫ్ అండి మ్యాక్స్. సో ఏమైంది, ఫస్ట్ ఐడి చెక్ చేశాను, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాను. ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ని ఏం చేస్తున్నానండి, పాస్ చేస్తాను, యాజ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కర్సర్ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ జంప్ టు, సార్ ఇక్కడ జంప్ అవుతుంది. సార్ ఇక్కడ జంప్ అయిన తర్వాత ఏమని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఇన్సైడ్ ఫన్ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఏ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఎంత పాస్ అవుతుంది, 10 పాస్ అవుతుంది. ఏ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఎంత పాస్ అవుతుంది అంటే 10 పాస్ అవుతుంది. సో ఫంక్షన్లో కూడా ఏం వెళ్తుంది అండి, 10 వెళ్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, 10 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడి చెక్ చేస్తున్నాం, ఐడి చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని ఐడి ఏం క్రియేట్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి. ఫంక్షన్లోకి వచ్చాక గ్లోబల్ వేరియబుల్నే పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, గ్లోబల్ వేరియబుల్ని పాస్ చేస్తున్నాము కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఐడి మారలేదు, 20336. సో అదే వేరియబుల్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇంకొక సపరేట్గా క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో మీకు సింపుల్గా చెప్తాను, మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ సింపుల్గా చెప్తాను. సో ఇది ఇప్పుడు రామ్ చరణ్. ఓకే, రామ్ చరణ్ అనే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఆల్రెడీ డిజైన్డ్. ఓకే, హీరో లాగా ఉన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర రామ్ చరణ్కి ఏమన్నా ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయా, చేంజ్ కావు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చేంజ్ కావు. ఓకే, రామ్ చరణ్ ఎక్కడ పోయినా కూడా సార్ నేను వర్కౌట్ చేస్తాను సార్ మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర పోయే లోపు అనకండి, అట్లయితే కాదు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే రామ్ చరణ్ ఎట్లున్నాడో అట్లనే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, అట్లనే కాలేజ్కి వెళ్తాడు. సార్ నేను కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు జిమ్ చేసి వెళ్తాను సార్ అని అనకండి, అది వేరే కేసు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే రామ్ చరణ్ యాజ్ అ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వన్ టైం డిజైన్ అయింది. ఓకే, ఇతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇంకొక ప్లేస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రామ్ చరణ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సేమ్. సో ఇక్కడ కూడా మనకేంటి అంటే మన వేరియబుల్ ఓకే గ్లోబల్లో డిక్లేర్ చేసి దాన్నే మనము ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్గా పాస్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ని చేంజ్ చేయనంత వరకు, ఓకే ఆ వేరియబుల్ని చేంజ్ చేయనంత వరకు ఓకే రామ్ చరణ్ ఐడి అనేది మారదు. అంటే ఇక్కడ మన వేరియబుల్ ఐడి అనేది మారదు. క్లియరా? సరే, ఆ కేసు కూడా తీసుకుందాం. రామ్ చరణ్ కాలేజీకి వెళ్ళే ముందు జిమ్ చేశాడు. ఓకే, జిమ్ చేశాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఫిజికల్ క్వాంటిటీని చేంజ్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, ఒకవేళ ఏదైనా వేరియబుల్ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే ఓకే దట్ విల్ గివ్ డిఫరెంట్ మెమొరీ లొకేషన్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందండి, డిఫరెంట్ మెమొరీ లొకేషన్ని ఇస్తుంది. ఎందుకు అనంటే వేరియబుల్ని మనం మారుస్తున్నాము కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ డిఫరెంట్ మెమొరీ లొకేషన్. అది ఎలా అన్నా చూద్దాము. ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది అర్థమైతే లోకల్ ఈజీ అండి. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో ఒక కేసు చూసామండి, పాస్ చేయకపోయినా కూడా ఆ వేరియబుల్ వాడుకుంటే ఆ వేరియబుల్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, ఇట్ విల్ గివ్ అవుట్పుట్, మీకు ఎర్రర్ త్రో చేయదు, వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయలేదు అనే ఎర్రరే రాదనమాట. సో పైథాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని రీడ్ చేసుకుంటుంది, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని రీడ్ చేసుకొని ఒక మెమొరీలో పెట్టుకుంటుంది. మీరు ఆ వేరియబుల్ని ఎన్నిసార్లు వాడినా కూడా ఆ మెమొరీ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు వేరియబుల్ వాల్యూ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు దాని బిహేవియర్ వేరేలాగా ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్గా పాస్ చేసినప్పటికీ వాల్యూలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు.
క్లియర్ కదా? Okay. ఓకే. Yes, sir. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే చరణ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని చేస్తున్నాను, చరణ్ అని ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమని Charan. చేస్తున్నానంటే రామ్ చరణ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చరణ్ Okay. రామ్ చరణ్ పైథాన్కు ఒకటే పేరా అండి, వేరు వేరు పేర్లా? పైథాన్కి అడుగుతున్నాను నేను. నార్మల్ పైథాన్లో చరణ్ రామ్ చరణ్ రెండు ఒకటేనా, వేరు వేరా? లోకల్ గ్లోబల్ వేరు వదిలిపెట్టండి. చరణ్ ఆర్ యు దేర్? వేరు నేను చరణ్కి రామ్ చరణ్కి కంపైన్ చేస్తే ఈక్వల్ వస్తుందా రాదా? రాదన్నా. రాదన్నా. ఓకే, గుడ్ అండి. ఎందుకు అని అంటే ఇది వేరే స్ట్రింగ్, అది వేరే స్ట్రింగ్. ఓకే, రెండు వేరు వేరు స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి అవి కంపేర్ కావు. ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్ ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ మ్యాచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నేను మెయిన్లో ఏమని తీసుకున్నాను, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ చరణ్ అని తీసుకున్నాను. బిఫోర్ కాలింగ్ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, దాని ఐడి చెక్ చేస్తున్నాను. లోకల్ ఫంక్షన్కి ఓకే, లోకల్ ఫంక్షన్కి ఏం చేస్తున్నాను, కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, లోకల్ ఫంక్షన్లో ఏమని రాశానంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రామ్ చరణ్ అని రాశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, మనం అనుకున్నది రివర్స్ రాశాను నేను. ఓకే, వెయిట్, రామ్ చరణ్ ఇక్కడ, చరణ్ ఇక్కడ. ఓకే, Okay. సో లోకల్లో చరణ్ అని ఉందండి. ఓకే, గ్లోబల్లో రామ్ చరణ్ అని ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో లోకల్లో చరణ్ అని కాల్ చేస్తున్నా, గ్లోబల్లో ఏముందండి, రామ్ చరణ్ అని ఉంది. నేను ఫంక్షన్ కాల్ చేశాను. లోకల్లో ఏమని వచ్చింది, లోకల్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ చరణ్ అని తీసుకున్నాను. ప్రింట్ ఏ అంటున్నాను, ఐడి ఆఫ్ చరణ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోయింది. కర్సర్ ఎక్కడికి వస్తుందండి, ఇక్కడికి వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నా, ఐడి చెక్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో యాజ్ పర్ పైథాన్, ఓకే, యాజ్ పర్ పైథాన్కి రెండు వేరియబుల్స్. ఓకే, ఒక్క లెటర్ చేంజ్ ఉన్నా, ఓకే, ఇఫ్ వన్ లెటర్ ఇస్ చేంజ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి సపరేట్ స్ట్రింగ్. దానికి ఏంటండి, అది సపరేట్. ఇక్కడ ఈ కేసులో అయితే సపరేట్ స్ట్రింగ్. అదే ఒకవేళ వేరు వేరు నెంబర్స్ ఇస్తే అది సపరేట్ ఇంటీజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ రామ్ చరణ్ తీసుకున్నాను, రామ్ చరణ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఈ లైన్లో అవుట్పుట్ ఏమని వస్తుందండి, రామ్ చరణ్ వస్తుంది. తర్వాత దాని ఐడి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లోకల్ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళాక పేరు చేంజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, లోకల్ ఫంక్షన్లో ఏముందండి, పేరు వేరే ఉంది, చరణ్. ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుందండి మీ గెస్ ప్రకారం? ఏం ప్రింట్ కావాలి? చరణ్ ప్రింట్ కావాలి. ఎందుకంటే ఏ వాల్యూని మనము లోకల్లో చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుందండి, చరణ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడి ఏమవుతుందండి, చరణ్ అనేది వేరే వేరియబుల్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, వేరే ఐడి ఇచ్చేస్తుంది. ఐ మీన్ వేరే మెమొరీ లొకేషన్ ఇచ్చేస్తుంది. క్లియర్ అండి? Yes, sir. ఓకే, ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ మెమొరీ లొకేషన్ చూడండి, 9424 అని ఉంది. లోకల్లోకి వెళ్ళాక 9296 ఉంది. ఓకే, లోకల్లోకి వెళ్ళాక ఏముంది, 9296 ఉంది. మళ్ళీ మెయిన్లోకి వచ్చాక 9424 అనే ఉంది. ఓకే, క్లియర్ అండి? Yes, sir. Guys, 1 minute. Okay.
So Yes, this is sir. called a global scope. ఓకే, లోకల్ స్కోప్ అంటే ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎక్కడ వరకు ఉంటుందండి, ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఈ ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే ఆ వాల్యూని వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చినప్పటికీ, ఓకే, చూడడానికి వేరియబుల్ నేమ్ ఎలా ఉందండి, ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఏనే ఉంది, బట్ ఇది వేరే వేరియబుల్, ఇది వేరే వేరియబుల్ అండి. అర్థమైందా? ఈ వేరియబుల్ పేరు, ఈ రెండు చూడడానికి ఏ అనే ఉన్నాయి కదండి, కానీ దిస్ ఈజ్ సపరేట్ వేరియబుల్, దిస్ ఈజ్ సపరేట్ వేరియబుల్. లోకల్లోకి వెళ్ళగానే పేరు సేమ్ ఉంది. ఓకే, లోకల్లోకి వెళ్ళగానే పేరు సేమ్ ఉంది, కానీ ఈ ఏ వేరు, ఈ ఏ వేరు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని ఫంక్షన్స్ కి బయట కూడా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్సో గ్లోబల్ వేరియబుల్. దీన్ని కూడా ఏమంటామండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని అంటాం. ఓకే సార్, అదేంటి సార్ మీరు ఇంతకుముందు మెయిన్లో రాస్తేనే అని అన్నారు కదా అంటే, ఇది కూడా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయనంత వరకు ఇది దేని కిందికి వస్తుందండి, మెయిన్ కిందికి వస్తుంది. మీరు ఫంక్షన్ లోపల రాస్తే మాత్రమే దట్ ఈస్ ద లోకల్ వేరియబుల్. మీరు ఫంక్షన్ బయట ఎక్కడ రాసినా కూడా, పైథాన్కి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉందా అండి, పైథాన్కి మెయిన్ ఫంక్షన్ లేదు. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ రాసినా, ఓకే, ఇవ్వాలంటే నేను మీకు చూపెట్టడం కోసం ఈ సింటాక్స్ రాస్తున్నానండి. ఈ సింటాక్స్ రాయాలి అని మీరు అడిగితే ఇది మ్యాండేటరీ కాదండి, బట్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ టు రైట్ ఎ మ్యాండేటరీ. ఓకే, నేను మీకు మ్యాండేటరీగా రాయమని సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు, మీకు క్లియర్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, ఇది లోకల్ ఫంక్షన్స్, ఇంకెన్ని ఫంక్షన్స్ ఒకవేళ కోడ్లో ఒక 10 ఫంక్షన్స్ రాసినా ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని పైన రాస్తారు. ఓకే సార్, పైన ఎందుకు రాయాలి సార్, ఫంక్షన్స్ కింద రాయొచ్చు కదా, ఫ్లో ఎలాగో చెక్ చేసుకుంటుంది కదా అంటే, చెక్ చేస్తుందండి, బట్ ఏమవుతుంది అని అంటే, మీరు పైన రాయడం వల్ల ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఇలా రాసినా కూడా ఇది ఏంటండి, ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్. మీరు మెయిన్లోనే రాయాలని ఏం లేదండి, ఇది కూడా మెయిన్ కిందకే వస్తుంది. ఫంక్షన్ బయట ఎక్కడైనా నార్మల్గా రాశారు అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్. సో దీన్ని కూడా ఏమంటామండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని అంటాము. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏలో మెయిన్లో వాడేసుకోవచ్చు, ఫంక్షన్లో వాడేసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఇష్యూ. ఒకసారి డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెమొరీ ఎన్నిసార్లు అసైన్ అవుతుందండి, ఒకసారి మాత్రమే అసైన్ అవుతుంది. ఆ అసైన్ అయిన మెమొరీని మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా వాడేసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము, చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానండి, బిఫోర్ కాలింగ్ ఏ అంటున్నాను. సార్ ఏ మెయిన్లో డిక్లేర్ చేయలే కదా, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన ఏంటంటే అది మెయిన్, కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. సో ఏ ప్రింట్ అయింది 10, తర్వాత ఐడి చెక్ చేస్తున్నా 336 అని వచ్చింది. లోకల్ ఫంక్షన్కి ఏని పాస్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాను, ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఐడి చెక్ చేస్తున్నా, సేమ్ ఐడి 336. దెన్ ఆఫ్టర్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చింది, మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నా, ఏ వాల్యూ 10, ఇది వచ్చేసి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో ఎలా అడుగుతారంటే, ఇఫ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇన్ మెయిన్ సేమ్, దెన్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ విల్ చేంజ్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ మెయిన్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది, అదే వేరియబుల్ పేరుని ఫంక్షన్లో కూడా వాడాను, అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుందా కాదా అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, చేంజ్ అవుతుందా కాదా అండి? అయితే అన్న, ఇఫ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇన్ అ ఫంక్షన్, ఓకే, ఫంక్షన్లో మెయిన్లో సేమ్ ఉంది, ఓకే, చేంజ్ అవుతుందా కదా, కన్ఫర్మా అవుతుంది అని? ఓకే, ఎస్, ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఈ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు వేరియబుల్ నేమ్ సేమ్ ఇచ్చారనుకోండి, వేరియబుల్ నేమ్ సేమ్ ఇస్తే చేంజ్ అయిపోద్ది, బట్ సేమ్ వేరియబుల్ని పాస్ చేస్తే మాత్రం చేంజ్ కాదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చూపిస్తాను మీకు. ఏని పాస్ చేయట్లేదు, ఏని పాస్ చేయట్లేదు, ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి.
ఏమని వచ్చింది, ఒకవేళ సేమ్ పాస్ చేయలేదు, సేమ్ పాస్ చేసాం, సేమ్ వాల్యూ కూడా ఉంది, లేదా సేమ్ వాల్యూ కూడా ఉంది. పైథాన్ ఏం చేస్తుందండి, ఒక వాల్యూని మీరు 10 టైమ్స్ యూజ్ చేసినా దానికి మెమరీ ఒకటే ఇస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇక్కడ ఏ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అయినప్పటికీ సేమ్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ మీన్ ఐడి సేమ్ ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ వేరియబుల్ సేమ్ వాడాను బట్ వాల్యూస్ చేంజ్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాల్యూస్ చేంజ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏమవుతుందండి డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇది 368, ఇది 336. ఓకే, ఇది రెండవ ఎగ్జాంపుల్. మూడో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, బి ఇక్కడ 10 ఇచ్చాను, ఈ 10 ఇచ్చాను. నౌ సీ ద డిఫరెన్స్. చూడండి 336 336. ఇది పైథాన్ నేటివ్ పైథాన్ యొక్క మెమరీ ఫ్యూచర్ అన్నమాట. ఒకవేళ సేమ్ వాల్యూ వాడితే, ఓకే, మెయిన్లో ఆర్ గ్లోబల్లో, ఓకే, గ్లోబల్లో లోకల్లో సేమ్ వాల్యూని వాడుకుంటే మెమరీ అడ్రస్ ఏమొస్తుందండి, సేమ్ వస్తుంది. ఐ మీన్ మెమరీ వాల్యూ సేమ్ ఉంటే మెమరీ అడ్రస్ కూడా సేమ్ వస్తుంది. ఒకవేళ వేరియబుల్ చేంజ్ ఉన్న వాల్యూ సేమ్ ఉంటే సేమ్ అడ్రస్ వస్తుంది. వేరియబుల్ సేమ్ ఉంది బట్ వాల్యూస్ వేరే ఉన్నాయి, వేరే అడ్రస్ వస్తాయి. క్లియర్ అండి? ఓకే. ఒక్కసారి చెప్పండి ఎవరైనా, చరణ్ కానీ లక్ష్మి కానీ. 3 కండిషన్స్ ఇక్కడ, 3 కండిషన్స్ నాకు ఒక్కసారి చెప్పండి. చరణ్ గో హెడ్. అన్న ఇది మనము ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒకవేళ ఫంక్షన్ లో పాస్ చేస్తే అప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు అన్న, మన లొకేషన్ ఐడి అనేది చేంజ్ అవ్వట్లే. ఇంకొకటి వచ్చేసి మామూలుగా ఇచ్చిన సేమ్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చినాం అనుకో, ఏజ్ ఈక్వల్ టు 10, బీజ్ ఈక్వల్ టు 10, ఏజ్ ఈక్వల్ టు 10, ఏజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చినా కూడా చేంజ్ అవ్వట్లే అన్న. ఓకే, ఎస్, గుడ్. ఒకవేళ మనం వాల్యూస్ ఏమైనా చేంజ్ ఇచ్చి సేమ్ వేరియబుల్ ఇచ్చాం అనుకో, అప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ కదా లక్ష్మి, మీకు క్లియర్ అండి? ఎస్ అన్న. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. లోకల్ వేరియబుల్ అని ఎప్పుడు అంటామండి, ఫంక్షన్ లోపల రాస్తే దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అని అంటాము. దాని స్కోప్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుందండి, దాని స్కోప్ ఆర్ దాని లైఫ్ స్పాన్. ఓకే, మనం ఏమంటామండి, మన లైఫ్ స్పాన్ అంటాం కదా, అలాగే వేరియబుల్ లైఫ్ స్పాన్ లేదు స్కోప్ అని అంటారు. సో వేరియబుల్ స్కోప్ కానీ లైఫ్ స్పాన్ కానీ ఒకవేళ లోకల్లో డిక్లేర్ చేస్తే ఆ త్రూ అవుట్ ఫంక్షన్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ క్లోజ్ అయిపోద్దో అప్పుడు దాని వాల్యూ కూడా డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, మెమరీ క్లియర్ చేసేస్తుంది. సో ఒకవేళ అది గ్లోబల్లో డిక్లేర్ చేసింది అనుకోండి, త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. క్లియరా? ఎస్ అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, క్లస్టర్ సేమ్ ఉంది, క్లస్టర్ సేమ్ ఉన్నందుకు మీకు దీనికి ఎర్రర్ రావట్లేదు. ఓకే, నేను ఒక్కసారి క్లస్టర్ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ దిస్ ఆల్ యూ ట్రై విత్ స్పైడర్ అండి, స్పైడర్ కానీ పైచామ్ కానీ ఏదైనా లోకల్ దీన్ని వాడండి. ఓకే, డోంట్ యూజ్ కొలాబ్. కొలాబ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, మీరు ఒకవేళ ఏదైనా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే అది మెమొరీలో సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ త్రో సమ్ రాంగ్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఏమని వచ్చిందండి, ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని వచ్చింది. ఇంతకుముందు చూపెట్టిన దాంట్లో అవుట్పుట్ ఇచ్చింది కదా, బికాస్ ఆఫ్ కొలాబ్ ఇష్యూ. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏం డిక్లేర్ చేయలేదు, లోకల్లో వాడుకున్నాం, గ్లోబల్లో అసలు దాని గురించే లేదనమాట. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఎస్ అన్న. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎనీవే విల్ సీ. సో ఇది చూడండి, సో వేరియబుల్ సేమ్ తీసుకున్నాను, వాల్యూ చేంజ్ తీసుకున్నాను, అడ్రస్ మారుతుందా మారదా? అంతే, మారుతుందన్న ఇది. ఓకే, ఇది మారుతుంది. ఎందుకు? వాల్యూస్ చేంజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందండి, అడ్రస్ చేంజ్ అయింది.
కానీ మళ్ళీ మెయిన్లో వచ్చేటప్పటికి అడ్రస్ ఏముంటుందండి? సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఫంక్షన్లో మాత్రమే దాని పేరు వేరే, బట్ మెయిన్లో ఉన్నది మెయినే అనమాట. ఓకే, వేరియబుల్ సేమ్ ఉన్నప్పటికీ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి లోకల్లో ఈఏ వేరు, ఇక్కడ గ్లోబల్లో ఈఏ వేరు అన్నమాట. ఓకే, చూడడానికి మనం ఏ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది రెండు చూడడానికి ఎలా కనిపిస్తుంది, కానీ నేను అందుకే చెప్తున్నాను ఏంటి, వేరియబుల్ నేమ్స్ రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా రాయాలి. నేను అన్నిటికీ ఏనే అని పెట్టుకుంటే వెళ్తే కన్ఫ్యూజన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకోసమని అక్కడ లోకల్ ఏ అని రాయండి, ఇక్కడ గ్లోబల్ ఏ అని రాయండి. సో మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది అనమాట. ఓకే, టిపికల్ ఇంటర్వ్యూస్లోనే ఇలా అడుగుతారు, బట్ డోంట్ వరీ, మీకు రాసేటప్పుడు వేరియబుల్స్ను మార్చి మీరు రాసుకోవచ్చు, మీకు నచ్చినట్టుగా వేరియబుల్ నేమ్స్ రాసుకోవచ్చు. నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను, ప్రాపర్గా రాయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ గ్లోబల్ ఏకి గ్లోబల్ _ఏ అని రాయండి, లోకల్కి లోకల్ _ఏ అని రాయండి. సో మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజనే ఉండదు. ఓకే, అది వేరే వేరియబుల్, ఇది వేరే వేరియబుల్. సో మీరు వాల్యూ మార్చినా మార్చకపోయినా ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్. సో ఇది ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏంటి అని అంటే ఫంక్షన్లో వాల్యూ చేంజ్ చేసినంత మాత్రాన గ్లోబల్ దాని వాల్యూ మారదు. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు దాని బిహేవియర్ అది చేస్తుంది, బట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నార్మల్ బిహేవియరే ఉంటుంది. ఇక్కడ 10 ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమవుతుందండి, 10 అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో లోకల్లోకి వెళ్ళింది కదా, 20 కావాలి కదా సార్ ఏ వాల్యూ అంటే, ఇది లోకల్ వరకేనండి. ఓకే, చెర్రీ అనే పేరు ఎక్కడి వరకు, ఇంటి వరకు మాత్రమే. బయటికి వస్తే చెర్రీ పేరు ఎవరికి అర్థం కాదు. బయట ఏమనుంది, బయట రామ్ చరణ్ అని ఉంది కాబట్టి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రామ్ చరణ్ అంటేనే అర్థమవుతుంది. క్లియరా? లోకల్లో మాత్రమే చరణ్ అంటే అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నాం. ఓకే, ఏ = 10 అని తీసుకున్నాను. ఓకే, ఏ = ఏమని తీసుకున్నాను, 10 అని తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ గ్లోబల్. ఓకే, సో లేకపోతే మీకు సరే ఇదే చూడండి, ఎందుకంటే నెంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పేర్ల కంటే. సో ఇక్కడ 10 అనేది ఏంటండి, గ్లోబల్లో డిక్లేర్ చేశాను, అండ్ 20 అనేది లోకల్లో డిఫైన్ చేశాను. సో 20 అనేది లోకల్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది, బట్ 10 అనేది గ్లోబల్కి తెలుస్తుంది. సో 10 = రామ్ చరణ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే రామ్ చరణ్ అనేది గ్లోబల్లో తెలుస్తుంది, చెర్రీ అనేది ఓన్లీ లోకల్లో తెలుస్తుంది. ఓకే, సో లోకల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ గ్లోబల్కి వచ్చాడు. సపోజ్ చరణ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చాడు. ఓకే, హైదరాబాద్కు వచ్చాడు, లేదు హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమని పిలుస్తారండి, చెర్రీ అని పిలుస్తారు. మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చారు, చెర్రీ ఉంటుందా, రామ్ చరణ్ అవుతుందా? రామ్ చరణ్. ఓకే, సో ఇక్కడ 10 అనేది ఏంటంటే రామ్ చరణ్ అని అనుకుంటే, లోకల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం పేరు ఉంటుందండి, లోకల్కి వెళ్ళినప్పుడు 20 ఉంటుంది, బట్ లోకల్లో మొత్తము ఏమని నడుస్తుందండి, చెర్రీ అని నడుస్తుంది. ఓకే, వన్స్ ఆఫ్టర్ దాట్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి రామ్ చరణ్ ఉంది. మళ్ళీ మెయిన్లోకి వచ్చాడు, మళ్ళీ సిటీకి వచ్చాడంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ రామ్ చరణ్ ఉంది. ఇక్కడ మళ్ళీ చెర్రీ అంటే నడవదు. క్లియరా? కొంచెం రిలేట్ చేసుకోండి, మీకు అర్థమైపోతుంది, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో లోకల్లో డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూ, గ్లోబల్లో డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూస్ మీరు ఒక్క 2-3 సార్లు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని చూస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ = 20 డిక్లేర్ చేసా, లోకల్లో ఏ = 200 డిక్లేర్ చేసా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ = 10 అని డిక్లేర్ చేస్తాను. సో బిఫోర్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఏ. ఓకే, సో బిఫోర్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఏలో ఏం చేస్తున్నానండి, ఏ = గ్లోబల్లో ఎంత ఉంది, గ్లోబల్లో మెయిన్ అప్పుడు ఎంత ఉందండి, మెయిన్ అప్పుడు 20. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఏమని చేస్తున్నాను, ఏ = 10 అని చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీకు ఏమని వస్తుంది, ఎనీ గెస్?
Before calling function, I think 20. ఓకే. సో చూడండి, ఏ వాల్యూ ఇక్కడ 20 ఉన్నప్పటికీ నేను ఇక్కడ దాన్ని ఓవర్‌లాప్ దేనితోటి చేస్తున్నా? 10 తోని చేస్తున్నా. 10. 10 తోని చేస్తున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉన్నట్టు? 10 ఉన్నట్టు. Okay. సో ఇక్కడ 10. నాకు ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది అని అంటే 10 ప్రింట్ అవుతుంది. ఐడి 10ది క్రియేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఏ వాల్యూ ఏం చేస్తున్నా? ఏ వాల్యూ 100 చేస్తున్నా. Okay. మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఓకే. మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 100 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. Okay. 100 ప్రింట్ అవుతుంది. ఐడి కూడా ఇక్కడే చెక్ చేస్తున్నా. సో దీని నాట్ టు వరీ, సపరేట్ లైన్స్లో రాయాలని రూల్ ఏం లేదు. సో ఐడి ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ లోకల్ ఫంక్షన్కి ఏని పాస్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏ వెళ్తుందండి? 20 వెళ్తుందా, 10 వెళ్తుందా, 100 వెళ్తుందా? 100 అన్న. 100. 100. ఎందుకంటే లాస్ట్గా ఓవర్ రైట్ చేసిన వాల్యూ ఎంత అండి? 100. కాబట్టి ఫంక్షన్కి వెళ్తే ఎంత వెళ్తుంది అండి? 100 వెళ్తుంది. కానీ మళ్ళీ వేరియబుల్ని ఏమని ఓవర్లాప్ చేస్తున్నాము? 200 తోని ఓవర్లాప్ చేస్తున్నాం. వెళ్ళినప్పుడు 100 వెళ్ళింది. ఓకే. వెళ్ళినప్పుడు 100 వెళ్ళింది. కాకపోతే నేను ఏం చేశాను? 200 ఇచ్చాను. ఓకే. 200 ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ నాకు ఎంత ప్రింట్ అవుతుందండి? ఇక్కడ ఏ వాల్యూ? నాకు 200 ప్రింట్ అవుతుంది. సో నేను ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక్క నిమిషం దీన్ని ఇలా రాద్దాం. ఇలా రాస్తే కొంచెం ఈజీ. ఓకే. ఒక్కసారి అవుట్పుట్ చూద్దాము. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వి విల్ డిస్కస్. సో ఫస్ట్ ఎంత వచ్చిందండి? ఫస్ట్ 10 వచ్చింది. సార్ 20 ఎటు పోయింది సార్ అని అంటే, ఓకే 20 ఏమైంది అని అంటే 20 రాసాము, కానీ దాన్ని ఎక్కడ ప్రింట్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామండి మనం? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ 20 తీసుకున్నాము, బట్ ఓవర్లాప్ ఏం చేస్తున్నాము? 10. ఓకే. మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఓకే ఫస్ట్ మీకు నేను ఒక 20 రూపీస్ ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఓకే. 20 రూపీస్ ఇచ్చాను. సో మీరు వెళ్తూ మధ్యలో ఏం చేశారంటే ఒక 10 రూపీస్ పోగొట్టుకున్నారు అని అనుకుందాం. ఓకే. 10 రూపీస్ పోగొట్టుకుంటే మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఎంత ఉందండి? మీ దగ్గర ఇప్పుడు 10 ఉంది. సో అడిగితే మీరు ఎంత ఉందని చెప్తారండి? 10 అని చెప్తారు. ఓకే. అవునా? తర్వాత మళ్ళీ ఒకతను వచ్చి 90 ఇచ్చాడు. ఓకే. సమ్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి 90 ఇచ్చాడు. మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఎంత ఉందండి? ఓవర్ రైట్ ఎంత అయింది? అది 90 ప్లస్ ఇది 10, 100 అయింది. ఓకే. 100. ఇప్పుడు అడిగితే ఎంత ఉందని చెప్తారండి? 100 ఉంది అని చెప్తారు. 100. ఓకే. 100 ఉంది అని చెప్తారు. ఓకే. నెక్స్ట్ అదే వాల్యూ పట్టుకొని మీరు ఊరికి వెళ్ళారు. 100 రూపీస్ పట్టుకొని ఊరికి వెళ్ళారు. ఓకే. ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీ ఫాదరో మదరో లేదో మీ బాబాయ్లో ఇంకొక 100 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఎంత ఉన్నట్టు అండి? 200. ఓకే. సో ఇది అక్కడే ఒక 100 అక్కడే ఖర్చు పెట్టారని అనుకుందాం. ఒక 100 మీ ఊళ్ళోనే ఖర్చు పెట్టారు. మళ్ళీ సిటీకి వస్తే ఎంత ఉంటుందండి మీ దగ్గర? 100 ఉంటుంది. సో దిస్ వాట్ ద రొటేషనల్ లాజిక్. ఒకవేళ అర్థమైతే ఓకే ఆ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాకపోతే, ప్రతిసారి ఓవర్ రైట్ అయినప్పుడల్లా ఏ వాల్యూతోనైతే ఓవర్ రైట్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే. ఏ వాల్యూతోనైతే మీరు ఓవర్ రైట్ చేస్తారో ఆ వాల్యూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 20 ఉంది కరెక్టే, బట్ నేను దాన్ని ఏం చేశాను? 10 తోని ఓవర్ రైట్ చేశాను. గ్లోబల్ ఇది కూడా గ్లోబలే కాబట్టి 20 ఉన్నది ఏమైందండి? 10కి ఓవర్ రైట్ అయింది. సో నేను ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి? ఫస్ట్ 10 వస్తుంది. ఓకే. దానికి ఒక అడ్రస్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేశానండి? నెక్స్ట్ 100 చేశాను. ఓకే. వాట్ ఐ డన్ 100. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తే ఏమని వస్తుందండి? 100 వస్తుంది. 100 వస్తుంది కాబట్టి 100 వాల్యూ వేరు కాబట్టి నాకు ఏమవుతుంది? ఐడి కూడా సపరేట్ వస్తుంది. క్లియర్? మళ్ళీ ఏం చేశాను? ఫంక్షన్కి పంపించా. ఫంక్షన్లో ఓవర్ రైట్ చేయకముందు వాల్యూ ఒకసారి చూడండి. ఫంక్షన్ లోపల ఓవర్ రైట్ చేయకముందు ఏ వాల్యూ? ఓకే. ఓవర్ రైట్ చేయకముందు ఏ వాల్యూ ఎంత అండి? ఏ వాల్యూ 100. పోవడం ఎంత పట్టుకొని వెళ్ళిందండి? 100 తీసుకొని వెళ్ళింది. బట్ ఇక్కడ నేను దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను? ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక 100 యాడ్ చేస్తున్నా, లేకపోతే 200 చేస్తున్నాను అనుకోండి. యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు కానీ 200 చేశాను దాన్ని. కాబట్టి నాకు ఇక్కడ వరకు ఏం ప్రింట్ అవుతుందండి?
200 ప్రింట్ అవుతుంది, 200. 200 ప్రింట్ అవుతుంది. కానీ ఈ 200 ఎక్కడి వరకు? లోకల్ వరకు, అవునా? లోకల్. కానీ కానీ చూడండి, అవునండి. ఓకే 200 అయిందా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ బయటకు వచ్చాను, ఫంక్షన్ అయిపోయింది, బయటకు వచ్చాను. ఈ వాల్యూ చేంజ్ ఎక్కడ జరిగిందండి? లోకల్లో జరిగింది. లోకల్లోనే జరిగింది. వాల్యూ చేంజ్ ఎక్కడ జరిగింది? లోకల్లో జరిగింది. 200 లోకల్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. మళ్ళీ మెయిన్కి వస్తే ఎంత ఉంటుందండి? 100. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే మీరు వేరియబుల్ నేమ్స్ చేంజ్ చేసి వాడుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఒకవేళ లేదు, కన్ఫ్యూజన్ లేదు సార్ మాకు, ఓకే క్లియర్ అని అంటే ఇట్స్ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ కీవర్డ్. మనకు చాలా కీవర్డ్స్ ఉన్నాయండి, ఆ కీవర్డ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది కీవర్డ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ కీవర్డ్. సో మీకు ఇప్పటివరకే డౌట్ రావాలి, బట్ మీకు రాలేదు. సో ఒకవేళ సార్ నేను వేరియబుల్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నా వాల్యూ చేంజ్ కావద్దు సార్, సేమ్ వాల్యూనే నాకు త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి, లేదు నేను ఎక్కడైనా చేంజ్ చేస్తే ఆ వాల్యూనే నాకు త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఆ వేరియబుల్ని మీరు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని డిక్లేర్ చేయాలండి. ఓకే, ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళినా కూడా నాకు వేరియబుల్ చేంజ్ కావాలి, వేరియబుల్ లేదు వాల్యూ చేంజ్ చేశాను, ఆ చేంజ్ నాకు మెయిన్లో కూడా కనిపించాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ కీవర్డ్. గ్లోబల్ అనే కీవర్డ్ వాడితే మీరు ఫంక్షన్లో ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే, ఇంతకుముందు చూసిన దాంట్లో ఏమైందండి, 200 ఫంక్షన్లో ఉంది, బట్ మెయిన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, మళ్ళీ 100 అయింది. లేదు సార్ నాకు ఈ 200 కంటిన్యూ కావాలి అని మీరు అనుకుంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమని డిక్లేర్ చేయాలండి? గ్లోబల్ అని డిక్లేర్ చేయాలి. గ్లోబల్ అని డిక్లేర్ చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా, ఇట్ విల్ చేంజ్ ద వాల్యూ. ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూ. ఓకే, మీరు ఒకవేళ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే ఆ వాల్యూతోనే కంటిన్యూ అవుతుందండి. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఓకే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత, ఓకే లోకల్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా లోకల్లో చరణ్ ఏమని చెప్పాడు, నన్ను రామ్ చరణ్ అనే పిలవండి, నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు. ఓకే, అక్కడ ఒకరు చరణ్ అని పిలుస్తున్నారు, ఇక్కడ ఒకరు రామ్ చరణ్, ఇంకొకరు చరణ్ అని పిలుస్తున్నారు, అట్లాంటి ఏమొద్దు, నన్ను చరణ్ అనే పిలవండి అని చెప్పాడు. ఓకే, ఎలా చెప్పాడు? గ్లోబల్ చరణ్ లేదు గ్లోబల్ రామ్ చరణ్ అని చెప్పాడు. సో గ్లోబల్ రామ్ చరణ్ అని అంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా, ఓకే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ బి రామ్ చరణ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ వాల్యూ 10 తీసుకున్నాను, నెక్స్ట్ లోకల్ ఫంక్షన్కి ఏని కాల్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ బి వాల్యూ. ఓకే ఇక్కడ చూడండి బి వాల్యూ, సో బి వాల్యూ డిక్లేర్ చేయలేదు, సో హియర్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ బి వాల్యూ డిక్లేర్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఇది ఎర్రర్ రావాలి. విల్ సి ఎర్రర్ వస్తుందా, కొలాబ్ ఏమన్నా మిస్టేక్ చేస్తా. యా, కొలాబ్ డన్ మిస్టేక్. ఓకే, నౌ వి విల్ కంటిన్యూ. సో కొలాబ్లో దీన్ని చేయకండి, ఎందుకంటే కొలాబ్కున్న డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇట్. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుంది, స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో కొలాబే వాడండి, సారీ కొలాబ్ అంటున్నా, స్పైడర్ కానీ పైచామ్ కానీ వాడండి, లేదంటే మీకు చాలా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే గ్లోబల్ తీసేస్తున్నా, యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. సో బి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్, బి డిఫైన్ చేయలేదు అని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎక్కడ వరకు ప్రింట్ అయిందండి, ఇక్కడ వరకు ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ప్రింట్ అయింది, ఇక్కడ తర్వాత బి వాల్యూ డిఫైన్ చేయలేదు అని వచ్చింది. అదే ఒకవేళ గ్లోబల్ చేశాను, ఓకే ఐ మేడ్ ఇట్ యాజ్ అ గ్లోబల్, ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఏంటి సార్ ఈ గ్లోబల్కి దీనికి డిఫరెన్స్ అని అంటే,
ఫస్టే చెప్తున్నాను అనమాట. అది గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఓకే, అదొక వేరియబుల్ ఉంది ఫంక్షన్లో రీడ్ చేసుకుంటుందండి. పైథాన్ ఏ ఫ్లోని ఫాలో అవుతుందని టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా ఒక వేరియబుల్ కింద డిక్లేర్ చేయలేదు, బట్ దాన్ని ఏదో ఒక ఫంక్షన్లో గ్లోబల్ అని డిక్లేర్ చేశారు. గ్లోబల్ అని డిక్లేర్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ రీడ్, ఇట్ విల్ సేవ్. ఓకే, దానికోసం ఒక మెమొరీ లొకేషన్ని ఇస్తుంది. మీరు దాన్ని తర్వాత ఎక్కడ వాడినా కూడా దాని చేంజెస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఓకే, దాని చేంజెస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఏ ఈక్వల్ 10 తీసుకున్నాను, ప్రింట్ ఏ అన్నాను, లోకల్కి ఏ పంపించాను. సో ఇక్కడ వరకు ఏ వచ్చింది. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, గ్లోబల్ బి అంటున్నాను. గ్లోబల్ బి ఈక్వల్ టు 20 చేశాను. బిని ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఎంత వస్తుందండి, నాకు బి వాల్యూ 20 వస్తుంది. ఓకే, 20 సో వస్తుంది. నేను ప్రింట్ చేస్తే బి వాల్యూ 21 లైన్లో నాకు బి వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి, 20 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ 20. చూడండి మెయిన్ 20. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేశానండి, బి వాల్యూ 40 చేశాను. సో నెక్స్ట్ బి వాల్యూ ఏమవుతుందండి, బి వాల్యూ 40 అవుతుంది. 40. సో మీరు తర్వాత ఎంత ఓవర్ రైట్ చేసినా గ్లోబల్ వాల్యూను మీరు మారుస్తున్నారు కాబట్టి, ఓకే, గ్లోబల్ వాల్యూని మీరు మారుస్తున్నారు కాబట్టి ఆ వాల్యూతోనే కంటిన్యూ అవుతుంది. క్లియరా? ఓకే. ఓకే, సో కొలాబ్లో కొంచెం ఎర్రర్ ఒక్కోసారి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. సో బీ కేర్ఫుల్. సో బెటర్ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ లోకల్ స్కోప్, గ్లోబల్ స్కోప్ని కన్ఫర్మ్గా స్పైడర్లోనే చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో ఎలా అడుగుతారు అని అంటే, వాట్ ఈస్ ద లోకల్ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిది, లేదా వాట్ ఈస్ ద లోకల్ స్కోప్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ స్కోప్, అసలు స్కోప్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో యూ నీడ్ టు షో ద అవుట్పుట్ విత్ కోడ్. మీరు అవుట్పుట్ని ఎలా చూపెట్టాలండి, కోడింగ్తో పాటు చూపెట్టాలి. ఓకే, డెఫినేషన్ చెప్తే వాళ్ళు ఓకే అనుకున్నారంటే కోడింగ్ అడగక కూడా పోవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే కన్ఫర్మ్గా కోడింగ్ అడుగుతారు, బట్ మీకు అడగలేదు అంటే మీ అదృష్టం అన్నమాట. నెక్స్ట్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై నెస్టెడ్ ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ అని ఎప్పుడు అంటామండి, ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్ రాస్తే దాన్ని నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాము. ఓకే, సో ఫంక్షన్ బయట ఫంక్షన్స్ రాస్తే దాన్ని నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ అనమండి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, మై ఫన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నాను, ఐ మీన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నాను. లాజిక్ విల్ బి ప్లేస్డ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇప్పటికీ 1-2 లైన్సే రాస్తున్నానండి, బట్ ఇట్ విల్ బి 100 లైన్స్, 1000 లైన్స్. ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఒక 500 లైన్స్ ఉండొచ్చు, 100 లైన్స్ ఉండొచ్చు, 200 లైన్స్ ఉండొచ్చు, ఎన్ని లైన్స్ అయినా ఉండొచ్చు అండి వాళ్ళ లాజిక్ బట్టి. ఓకే, ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా, ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, ఇన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాయాలి అని ఇక్కడ కూడా రూల్ లేదండి. క్లియర్? సో నేను ఏం ఓకే. చేస్తున్నాను, మై ఫంక్షన్ అనే డెఫినేషన్ రాస్తాను, దానికి కాల్ చేస్తున్నాను. సరే ఇక్కడ ఇఫ్ అండర్స్కోర్ నేమ్ అండర్స్కోర్ మెయిన్ అని అది రాయలేదు ఏంటి సార్ అంటే, మీకు ఇంకా డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. సో ఇది లోకల్, ఇది మెయిన్లోకి వచ్చేది అనమాట. క్లియర్ కదా? నేను ఇక్కడ Yes, ఇఫ్ sir. అండర్స్కోర్ నేమ్ అండర్స్కోర్ అది రాయాల్సిన అవసరం ఉందండి? మీకు అర్థమవుతుంది కదా, మీరు రాసేటప్పుడు మాత్రం రాసుకోండి. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అని ఒక ఫంక్షన్ రాశానండి, అవుటర్ ఫంక్షన్ అని ఒక ఫంక్షన్ రాశాను. 2 ఫంక్షన్స్ రాశాను. 2 ఫంక్షన్స్ స్ట్రైట్గానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవేం నెస్టెడ్ కాలేదు. ఇంకా నార్మల్గా 2 ఫంక్షన్స్ రాశాను. అవుటర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాడు. అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపల ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను. అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపల ఇన్నర్ ఫంక్షన్కి కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కర్సర్ విల్ గోస్ టు అవుటర్ ఫంక్షన్. అవుటర్ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళాక దిస్ ఈజ్ అవుటర్ ఫంక్షన్ అని ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి కాల్ చేస్తున్నాం, ఇన్నర్ ఫంక్షన్కి కాల్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, కర్సర్ ఇక్కడికి జంప్ అవుతుంది ఇన్నర్ ఫంక్షన్కి, ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్. క్లియర్? క్లియర్ అండి? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది చూడండి. అవుటర్ ఫంక్షన్, ఓకే, అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపలనే ఇన్నర్ ఫంక్షన్ రాస్తే, అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపలనే ఇన్నర్ ఫంక్షన్ రాస్తే, ఇన్నర్ ఫంక్షన్ని ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలండి, ఇన్సైడ్ అవుటర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇన్సైడ్ అవుటర్ ఫంక్షన్ నుంచే కాల్ చేయాలి. అలా కాకుండా మీరు బయట నుంచి కాల్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి, ఒకవేళ కొలాబ్ ఎర్రర్ త్రో చేయలేదు అని అంటే దిస్ వాటర్ రాంగ్. ఓకే, ఇది రాంగ్.
సో ఫ్రెండ్, ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇది ఇన్నర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయలేదు అంటుంది. బట్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాం? ఫంక్షన్ లోపల డిఫైన్ చేసాం. ఫంక్షన్ లోపల డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలండి? విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ లోపలనే కాల్ చేయాలి. విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ లోపల కాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి గివ్స్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్నర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫంక్షన్ని మీరు అవుట్ సైడ్ నుంచి కాల్ చేయడానికి వీల్లేదండి. విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ నుంచే కాల్ చేయాలి, లేదు అంటే ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఓకే, లేదు సార్ నేను బయట నుంచే కాల్ చేస్తాను అని మీరు కాల్ చేశారు అని అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ, ఇలా నేను దాన్ని బయట నుంచి కాల్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుందండి? ఇట్ విల్ త్రో ద ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేయలేదు అని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్, ఇలా ఎన్ని ఫంక్షన్స్ అయినా రాయొచ్చండి. బట్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి? కాల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కన్ఫర్మ్గా ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ ఇన్నర్ ఫంక్షన్కి ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా, ఈ ఇన్నర్ ఫంక్షన్కి ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా, ఇన్నర్ ఫంక్షన్కి ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా, అవుటర్ ఫంక్షన్ మాత్రం మెయిన్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా. అర్థమవుతుందా అండి? బౌన్స్ అవుతుందా? క్లియరా? ఓకే, ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్. ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ గో విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, అక్కడ మనము ఫంక్షన్స్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పుకోలేదు. బట్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫంక్షన్స్. బెటర్ యూజ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ. మీకు ఒకవేళ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి అంటే python.orgలోకి వెళ్తే మీకు బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. సో ఒకవేళ తెలియకపోతే నో ఇష్యూ, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ గురించి కొద్దిగా, బట్ నాట్ మచ్. బట్ యూ కెన్ యూజ్ దీస్ ఆల్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. ఇన్ని మనం బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఏమేమి చూసాము మనం చూద్దాము. డిక్ట్ చూసాము, డిఐఆర్ చూసాము. ఓకే, విసిన్ డిక్ట్ అండ్ డిఐఆర్. ఓకే, ఎన్యూమరేట్ చూడలేదు, నో ఇష్యూ. ఫిల్టర్ చూసాము, ఫ్లోట్ చూసాము, ఫార్మాట్ చూసాము, ఫ్రోజన్ సెట్ చూసాము. ఇవి 4 చూసాము. ఓకే, గ్లోబల్స్ మనం చూడలేదు, వీ కెన్ సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ హ్యాష్ హెల్ప్ చూసామా? హెల్ప్ చూడలేదు అనుకుంటా. హెక్స్ చెప్పుకున్నామండి, బైనరీ హెక్స్ ఆక్టల్. ఓకే, అది ఐడి చూసాము, ఇన్పుట్ చూసాము, ఇంట్ చూసాము, ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్, ఈజ్ సబ్స్టాన్స్, ఈజ్ సబ్ క్లాస్. ఐటర్ ఇంకా రాలేదు, విల్ సీ. లెన్ చూసాము, లిస్ట్ చూసాము, లోకల్స్ చూడలేదు బట్ లోకల్ సేమ్. నెక్స్ట్ మ్యాప్ చూసాము, మ్యాక్స్ చూసాము. మ్యాక్స్ ఐ థింక్ వి నాట్ సీన్, విల్ సీ. ఓకే, ఓపెన్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది, ఐ థింక్ ఓపెన్ ఆల్సో నాట్ సీన్. ఆక్టల్ నెంబర్స్ రావాలంటే ఓసిటీ వాడాలి. పవర్ కూడా, పవర్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ వాడామా, స్టార్ వాడామా? స్టార్ వాడినట్టున్నాము. పవర్ అనే ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది, మీరు పవర్ వాడినా కూడా దాని పవర్ వస్తుందండి. ఓకే, పవర్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంది. ప్రింట్ చూసాము. ఓకే, రేంజ్ చూసాము. రౌండ్ వాడలేదు, రౌండ్ కూడా మనం వాడదాము. నెక్స్ట్ సెట్, స్లైస్, సార్టెడ్, ఎస్టిఆర్ చూసాము, సమ్ చూసాము. ఓకే, ఐ థింక్ వి నాట్ యూజ్ సూపర్, క్లాసులలో వస్తుంది. టపుల్ చూసాము, టైప్ చూసాము. ఓకే, జిప్ చూడలేదు. సో ఇంకో కొన్ని రోజులు వెళ్తే ఇవన్నీ మనం చూసేస్తామండి. మోస్ట్లీ ఇవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ వరకు ఇంకా అన్ని టాపిక్స్ కవర్ కాలేదు కాబట్టి మీకు కొన్ని రాకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ వీ కవర్డ్ మోస్ట్లీ. ఓకే, మనం చాలా కవర్ చేసాము. ఇవన్నీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి, బట్ ఇవైతే మెయిన్ అన్నమాట. ఓకే, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్లో ఇవి మెయిన్వి. ఇంకా మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా చూడాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? No. నో, రైట్?